मेरे बहुत ही सत्कारयोग मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तो मैं इत्थे चौथी बार हाज़री भर रहा। स्टेज के उपर मंच तो संबोधित इस करके नहीं होया क्योंकि मेरी आदत है कि जेड़े बुलारे बाहरों बुलाए गए होंदे ने उन्हां नूं वक्त जरूर दिता जाए। असी तो दीपवीर जी नूं पता है, जिस दिन पहले दिन तो तुरे सी सारे एक टीम के मैंबर हाँ। सो मैं नहीं चाहता कि असी वो वक्त जिहड़ा बाकी बुलारियां नूं जिहड़ा चाहिदा, जिहड़े बाहरों साडे मेहमान आउंदे ने, असी उन्हां दा वक्त जिहड़ा वो लईए। गुरप्रीत वीर जी जिन्हां नूं असी गुरप्रीत घुग्गी के नाम दे नाल जाणदे हां, इंग्लैंड विच सीगे। जदों मैं इन्हां नूं फोन ते कहा, मैं कहा वीर जी किसानी संघर्ष दे विच, क्योंकि जो असी कई बार बैठते हैं तो गल्लां बड़ियां जटकियां करते हैं, तो मैं क्या जटकियां गल्लां करने वाला अदाकार सानू नज़र नहीं आउण दिया किते। कहंदे मैं तो इंग्लैंड बैठा, पर जिस दिन भी आया मैं उस दिन ही संघर्ष दे विच शामिल हो जाऊँगा। आके मैं इन्हां दा फोन नहीं सुन सकिया, इन्हां ने मैसेज छड्डिया कि मैं पंजाब आ गया तो कित्थे असी जाना है। मैं उस वेले क्या, मैं क्या कि असी सारे शंभू बार्डर के उपर ही इकट्ठे होवांगे। खैर वीर जी ने बहुत वधिया तरीके दे नाल तुहानू सारे पंजाब की समस्या संघर्ष किवें लड़ना है, उस संघर्ष की नीति की होवे, किहड़े दिशा निर्देशों के उपर चलना है, वो सारा तुहाडे नाल साझा कीता है। मैं ज़्यादा करके इन्हां मंचां दे उपर इस करके भी नहीं बोलता कि असी जो इतिहासक दृष्टिकोण तो वेखदे हां ते इतिहास ते बोलण वाले वक्त थोड़ा ज़्यादा लै जाने हैं, पर फिर भी मैं कुछ नुक्ते तुहाडे नाल जरूर साझे करदा हां। कई बारी जिहड़े कुछ वरतारे इतिहास दे विच वापरदे ने ना, सानू वेखण नूं बड़े छोटे लगदे ने, पर उन्हां दी अहमियत जिहड़ी है ना, वो वापर रहे वरतारे दे समय दे विच नहीं वेखी जांदी, उस वर्तमान दे विच नहीं वेखी जांदी, वो भविख दे विच नज़र आउंदी है। केंद्र सरकार ने किसानां दे खिलाफ जां किसान मारू बिल पास कर दिते, कानून बन गए। पंजाब सरकार ने उन्हां कानूनां दे विच रद्द करन दी जां अमेंडमेंट दी गल कीती। ये सारे बुलारियां नूं भी पता है ते रोज सुनन वालियां नूं भी पता है कि इहदे नाल कोई मसला हल नहीं होवेगा। हल इस करके नहीं होवेगा क्योंकि राज सरकार कहती है कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी जेकर जिनस नूं खरीदेगी तो उन्होंने घट्टो घट्ट इन्ना समर्थन मुल जिहड़ा वो देना पवेगा। भी जदों सरकारी खरीद ही नहीं होवेगी तो जिहड़ियां प्राइवेट जां जिहड़ियां निजी एजेंसियां ने वो तुहानूं घट्टो घट्ट समर्थन मुल देणगे क्यों। दूजी गल कही गई है कि जेकर धक्के नाल उस तो घट जिहड़ी है खरीद करन दी कोशिश की जाएगी तो खरीददार नूं 3 साल कैद की जाएगी। मेरे वीरों, मैं तुहानूं एक उदाहरण दिना है कि मध्य प्रदेश दे विच मक्की का जिहड़ा घट्टो घट समर्थन मुल आ 1850 रुपया अज तो कुछ समा पहला मिथया गया, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 5000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜਾ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ जिन्हां च अमेंडमेंट की जां रद्द करन दी गल कीती जा रही है, ये किते भी किसान दे हितां दे विच सहाई नहीं होणगे, पर इहदे विचों एक आस दी किरण नज़र आउंदी है। मैं इतिहासक दृष्टिकोण तो तुहाडे नाल गल करदा हां। तुहाडे नेड़े जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद नूं फतेह करना सी ना, ते उस वेले सरदार बाज सिंह ने ते सरदार रतन सिंह ने बंदा सिंह बहादुर नूं एक गल कही, गल बड़ी प्यारी सी। कहंदे जथेदार साहब माझे वाले भी आ गए ने, मालवे वाले भी आ गए ने, जिथे जिथे हुक्मनामे भेजे गए सी जिन्हां दे विच लिखिया सी लेवन ते बदला तुरकन ते मोहे पठायो गुरु स्वैकर बंदा मार तुके कर ख्वार वजीदे देहों उजाड़ लटिहों सरंदा। जिथे जिथे हुक्मनामे गए सी लोग आ गए ने, पर तुसी एक गल वेखो कि इन्हां दे विच बहुत सारे लोग वो भी ने जिहड़े लड़न वाले नहीं, जिहड़े लुट दी नीयत दे नाल इस संघर्ष दे विच शामिल होए ने। सारे लड़न वाले नहीं, कुछ लुट दी नीयत दे नाल भी शामिल होए ने। इन्हां नूं वखरे कर दईए। बंदा सिंह बहादुर कहंदा वखरे नहीं करने।
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਦੀਪ ਬੈਠਾ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਜ, ਬਾਜ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਲੜਨਾ, ਬਾਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਤੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦੇਣਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਬਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 22-23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਚੋਂ, ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ NGOs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ੇਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मत पूछ मेरे सब्र की मुस्बत कहां तक है, सताकर देख ले जालिम तेरी ताकत कहां तक है, वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਗਿਆ, ਦੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਗਏ, ਚਾਰ ਗਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੀ? ਮਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, 6 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਿਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੋਠ, ਗਵਾਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੋਠ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇਗ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਉਹ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਡੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।